कुमार पूर्णिमा ओडिशार एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र पर्व। एहाकु कुमारोत्सव बा कोजागर पूर्णिमा नामरे मध्य जनाजाए। प्रतिवर्ष आश्विन मासर पूर्णिमा तिथिरे एही पर्व पालन हुए। शरत ऋतुरे एही पूर्णिमा पढ़िबारु केतेक स्थानरे एहाकु शरत पूर्णिमा बोली कुहाजाए। एही दिनटी महालक्ष्मींक आराधनार दिन बोली मना हुए। तेणु एहाकु गजलक्ष्मी पूजा बा कोजागर लक्ष्मी पूजा भावे मध्य पालन करा जाए। एही दिन ओडिशार लोकमाने तुलसी चौरा, गजलक्ष्मी, चंद्र, सूर्य और कार्तिकंक पूजा करी निज परिवारर सुख समृद्धि, सौभाग्य, यश, धन और पौरुषर कामना करती। कुमार पूर्णिमार एक विशेषता है ओडिशारे प्रायतः कुमारी कन्या माने कार्तिकेयଙ୍କ भली सुंदर और योग्य जीवनसाथी पाइबा पई एही पूजा करती। किंतु महाराष्ट्र, पश्चिमबंग, गुजरात भली अन्यान्य राज्यर स्त्री पुरुष निर्विशेषरे समस्ते एही पर्व को उत्सव मुखर परिवेश रे पालन करती। एही दिन चंद्र पृथ्वीर सबुठु निकटतम स्थिति रे थांती, जार किरण मनुष्यर स्वास्थ्य, मनोबल और चिंताधारा सकारात्मक प्रभाव पकाई थाए बोली विश्वास करा जाए। सेही कारणरू भारतर विभिन्न प्रांतरे एही दिनटिकु खूब आडंबर और भक्तिभावर सहकारे पालन करा जाए। ओडिशारे कुमार पूर्णिमा को प्रधानतः कुमारी कन्यामानंक पर्व भावरे मना जाए। एही दिन कन्यामाने सुंदर और योग्य वर पाइबा आशारे कार्तिकेयଙ୍କୁ आराधना करती एवं चंद्र पूजा मध्य करिथांती। संध्या बेले सेमाने तुलसी चौरा सम्मुखरे वंदापना करिवार प्रथा अछि। पुराण कथानुसारे तुलसी देवी जणे महान पतिव्रता नारी थिले। तांकर पतिव्रत गुणर प्रभावरे से गछ रूपरे पूजित हेबार अधिकार पाइथिले। सेहीपरि जुग जुग धरी कुमारी कन्या माने उत्तम वर पाइबा पई ओ विवाहिता नारी माने स्वामींक सुख, समृद्धि और दीर्घायु पई चौरा पूजा करुथांती। एही कारणरू कुमार पूर्णिमारे मध्य चौरा पूजार विशेष प्रथा रहिछि। अन्यपटे पुराणरे कार्तिकेयଙ୍କୁ भगवान शिवंक पुओ और देवमानक मध्यरे सर्वाधिक सुंदर भावे वर्णना करा जाइछि। कथा अछि सेही दिनरू से ताड़कासुर सह युद्ध आरंभ करिथिले एवं पराजित करिथिबारु से युद्धर देवता भावे प्रसिद्धि लाभ करिथिले। तथापि कुमार पूर्णिमारे कार्तिकेयଙ୍କ ପାଇଁ कौनसी विशेष पूजा प्रथा नाही। कुमार पूर्णिमारे घरर कुमारी कन्या माने भोरु उठी स्नानादि करि नूतन वस्त्र परिधान करती। एहापरे सेमाने आंजुलारे 7 प्रकार फल नहीं सूर्यदेवंकु अर्पण करती, जाहाकु आंजुला खेल बोली कुहाजाए। किंतु ओडिशार समस्त अंचलरे एही प्रथा पालित हुए नाही। पर्वरे कुमारी माने दिनसारा उपवास करती। एही दिन कुमारी सहित विवाहिता नारी माने मध्य पादरे अलता लगाती। भारतीय परंपरारे अलताकू शुभ सौभाग्यर प्रतीक माना जाए। प्रत्येक पूजा पर्वरे नारी माने अलता पिंधि स्वामींक दीर्घायु और समृद्धिर कामना करती। संध्या समय कुमारी माने पुणी थरे नूतन वस्त्र पिंधि चंद्र और तुलसी चौरा को पूजा करती। पूर्वरु चौरा को सफा करी रंगरे लेपा जाए। कुमार पूर्णिमार संध्यारे चौरा आगरे मूर्जरे विभिन्न आकृति अंका जाए एवं चौरा को फूल, सिंदूर और पत्ररे सजा जाए। एही पर्वरे विशेषतः कई फूल व्यवहृत हुए, कारण चंद्रंक पूजारे एहाकू अत्यंत पवित्र मना जाइथाए। एहा सह तुलसी गछकू नाली शंखा, सालुकणा और नुआ वस्त्ररे सजा जाए। चौरा आगरे पीढ़ारे गुआ रखी ता उपरे दुब घास, फूल और बरकोली पत्र देई पूजा व्यवस्था करा जाए। चौरा पाखरे स्थापित कलशकू मध्य अत्यंत सुंदर भावरे सजा जाइथाए। एथिरे आंब डाळ, गुआ, सिंदूर, चंदन और विभिन्न पूजा सामग्री रखा जाए। पूजार भोग पाई खई, नड़िया, कदली, छेना, दही, क्षीर, काकुड़ी, महू, अदा, घी, आखु, गजामुग, सेव, चीनी इत्यादि सामग्री रे एक विशेष चकटा प्रस्तुत करा जाए, जाहाकू चांद चकटा बोली कुहाजाए। एही पर्वर मुख्य आकर्षण हेउछि मंडापिठा। पूजा समय चांद चकटा और मंडापिठा चौरा और चंद्रंकु अर्पण करा जाए। परे शंख और हुलहुलीर ध्वनि सह प्रदीप जलाई बंदाइबा प्रथा रहिछि। जेउ घररे कुमारी कन्या नथांती सेठारे विवाहिता स्त्री माने निज स्वामींक सुख समृद्धि और दीर्घायुर कामनारे चौरा और चंद्र पूजा करती। पूजा समाप्त हेला परे भोग ग्रहण करी कुमारी माने सारा दिनर उपवास भंग करती। गाँ गहलीर कुमारी झियो माने एही दिन पुनेई, जहन गोफुल, बाउलबेणी परंपरागत गीत गाई खेल करती, जहा सेमानंकर अपूर्व आनंद और पर्वर रंगीन परिवेश प्रकाश पाए। गीत गाई सांगसाथींक सह पुंची खेलिबारे कुआरी मानंक हृदय आनंदरे भरी जाए। पुओ माने पशा और तास खेली स्वयं को मनोरंजन करती।
କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପର୍ବରେ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଦେବା ପ୍ରଥା ଅଛି। ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜହ୍ନି ଓଷା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଶେଷ ଉତ୍ସବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ହୁଏ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମାତ୍ର କୁଆରୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତାର ଦେବୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବାହନ ଗଜ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୂଜା 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିରତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ଼ମାନ ସଜାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପର୍ବଟି ଭାରତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ମିଥିଳାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ରାତିରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ଘରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେମାନେ ରାତିସାରା ଜାଗି ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ରାତିଟିକୁ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳଧୂଳାରେ କାଟନ୍ତି, ଯାହା ନିଜକୁ ଉଜାଗର ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସାଧାରଣତଃ କେହି କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ ପାଣି, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରକୁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇ ତାହାରେ କାଜୁ ବାଦାମ ଓ ପେଣ୍ଟା ବାଦାମ ପକାଇ ପାନୀୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କେତେକ ଲୋକ ଏହି ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ସହିତ ଚୂଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମରାଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବର ଅନ୍ୟ ରକମ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଦେଇ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଗୁଜରାଟର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଶରଦ ପୂନମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାତିସାରା ଗରବା ଓ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୋଲି ପରିଚିତ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମିଥିଳାରେ ଏହି ପର୍ବଟି କୁଜାଗରାହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଘରର ଅଗଣାକୁ ସଫା କରି ସୁନ୍ଦର ଚିତା ପକାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଟୋକୁ ପବିତ୍ର କରି ଅଗଣାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପାନ, ଗୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗରେ କ୍ଷୀରି ଓ ବତାସା, ଏକ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ରାତି ସାରା ରଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହି କିରଣକୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମିଥିଳାରେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘରର ନୂଆ ବଧୂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଝୋଟି ଓ ଚିତା ଦ୍ୱାରା ସଜାଇଥାଏ। ସେହିଦିନ ନବବିବାହିତ ବରବଧୂ ଓ ଦିଅରମାନେ ସାରା ରାତି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ, ଗୁଆ ଓ ମିଠା ବଣ୍ଟିଥାଏ। ତାପରେ ବଧୂର ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଉପହାର ରୂପେ ଚାଉଳ, ଦୁବ, ଗୁଆ, ପାନ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କାଜୁ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ପଇତା ସୂତା, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ରୂପାର ମାଛ କଇଁଛ, ଦହି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମିଥିଳାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପଠାଯାଏ। ମିଥିଳାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପଦ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମସଲାଦାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଯାହା ସହିତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପର୍ବର ରାତିରେ ଘର ବାହାରେ କିଛି ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନର କିଛି ଅଂଶ ବାହାରେ ରଖି ବଡ଼ ଅଂଶ ଘର ଭିତରେ ସଜାଯାଏ। ଏହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଠା ପାଇଁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମିଥିଳାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ନିଶା ପୂଜା ସହିତ ଏହାର ମହାନ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଚୂଡ଼ା ସହ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କାରଣ ରହିଛି। ଏହା ଶରତ ଋତୁରେ ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଉଷ୍ଣତା ରହୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ହାଲୁକା ଶୀତଳତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବାତପିତ୍ତ ଓ କଫଦୋଷ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଚୂଡ଼ା ସହ କ୍ଷୀର ସେବନ କରିବାରେ ଶରୀରର ସେହି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସମତଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ରୋଗଶୋକରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକାଶରେ ବୁଲି କ ଜାଗର୍ତି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଏ ଜାଗି ରହିଛି। ଯିଏ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହେ ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପର୍ବକୁ କୋଜାଗରୀ ପୂନମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଦହି, କ୍ଷୀର, କାକୁଡ଼ି, ତାଳସଜ, ମହୁ, ଅଦା, ଘିଅ, ଆଖୁ, ଗଜା, ମୁଗ, ସେଓ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଠାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭୋଗ ଭାବରେ ପକାଯାଏ। ସବୁ ପିଠା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପିଠାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଚାନ୍ଦମଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଭୋଗ ଶେଷରେ ପରିବାରର ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ଓ ଚାନ୍ଦମଣ୍ଡାକୁ ଏକାସାଥିରେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ହିଁ ଚାନ୍ଦମଣ୍ଡାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ପିଠାପଣା ସହିତ ଘରେ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଏ। ନିଜେ ରାନ୍ଧିଥିବା ପିଠାପଣାକୁ ଏହି ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।